ఒకటి పడరా లేదా అని. సో దట్ ఎఫర్ట్ ఇస్ ఆల్సో గాన్. ఆ రెడీ అవడం, ఆ షర్ట్ వేసుకోవడం, తలదూడుకోవడం కూడా లేదు. ఇట్స్ సో ద వరల్డ్ ఇస్ రియలీ షిఫ్టెడ్ క్వైట్ అ బిట్, and it's up to us girls to figure out what they mean. Is do they mean what they say, or are they just saying something to get something out of it? It's a challenge, but hopefully Ganesh garu, నేను సినిమా చూడలేదు ఫుల్ గా, hopefully Ganesh garu, they're very rooted in their sentiments and traditions, Vijay garu gani, Ganesh garu gani. So I'm sure in a very new agey kind of a way they've given you the proper answers through this film. లక్ష్మి గారు, విజయ్ గారు హాయ్ అండి. యాక్చువల్లీ తెలుగు ఫిలిమ్స్ లో ఇప్పుడు ఒక టైటిల్ రిజెక్షన్ అనేది జరుగుతుంది సెన్సార్ బోర్డు నుంచి సంథింగ్. అండ్ మీకు వచ్చేసరికి అనౌన్స్మెంట్ టైంలోనే ఆడియన్స్ నుంచి అబ్జెక్షన్ వచ్చింది, టైటిల్ చేంజ్ చేశారు. సో ఆ టైంలో ఇంకేమైనా టైటిల్స్ అనుకున్నారా? ఇదేనా టైటిల్ చేంజ్ చేశారు కదా? Yeah. So that's the initially I had the name called Pookie. Now I have changed it as Bookie. They told me some reason for that, and I have changed it according. I don't want to hurt anybody's feeling and state sentiment, so I have changed it to Bookie. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు 100 దేవుళ్ళతో ఆయన సినిమా చేశారు శశి గారితో, అంటే బిచ్చగాడు కాంబినేషన్ కదా. సో ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి తమిళతో పాటు, ఎస్పెషల్లీ తెలుగులో అదొక బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కదా. సో ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ని రీచ్ really well. I am going to start promoting this since I was doing editing and music direction for the movie, and I was acting in some other movie, and I was releasing one movie. So parallelly I was handling 3-4 departments for the past 5 months. So because of that I couldn't promote this movie well. So in the last minute we are in a hurry, we are trying to reach public. So from the next movie I'm going to start the promotion as advised by Suresh Garu and Praveen Garu from Suresh Productions. We are going to start the promotions from the puja itself. So like that I'm the April May release Vanda Devulu will be promoted from next week itself. Okay, all the best. Thank you. Lakshmi garu, Vijay garu, Lakshmi garu, sir. లక్ష్మి గారు, లక్ష్మి గారు హాయ్. గుడ్ టు సీ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ మేడం. మీరు ఒక డాటర్ గా, ఒక ఆర్టిస్ట్ గా, అంటే మీరు చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ కాబట్టి డాటర్ తర్వాత ఇమీడియట్ గా ఆర్టిస్ట్ వస్తుంది. ఆర్టిస్ట్ గా యూ హ్యావ్ బీన్ ఏ వైఫ్, యూ హ్యావ్ బీన్ ఏ మదర్, అండ్ అబౌవ్ ఆల్ దీస్ యూ హ్యావ్ బీన్ ఏ ఇండిపెండెంట్ విమెన్ కి రిప్రజెంటేషన్. ఓవర్ ది ఇయర్స్ అసలు అంటే డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ లైఫ్ లో ఈ రిలేషన్షిప్స్ ని చూసే విధానం వేరుగా ఉంటుందా? అంటే కొన్ని ఒపీనియన్స్ యాజ్ వి గ్రో మారిపోతాయి కదా, అది మీ విషయంలో అలా జరుగుతుందా? లేదంటే వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్ ఆన్ దీస్ మోడర్న్ రిలేషన్షిప్స్? మీరు అన్నట్టు ఇందాక డ్రాస్టిక్ డ్రిఫ్ట్ వచ్చేసింది కదా రిలేషన్షిప్స్, హౌ వి హ్యాండిల్ అని, లేకపోతే హౌ వి సీ అని. I'm really surprised to see your answers, ma'am. You're sounding like a Mataji, ma'am. Really. See what a sensible answers she's giving. You should make her talk more and more and more. Ma'am, unfortunately, I'm going to miss this conversation. My flight is going to leave me. Yes, ma'am. So please continue your speech, and this conversation and the questions you're going to throw through to ma'am will definitely give you more answers, which will become so much useful for the youth generations, ma'am. Now, I am not talking for the publicity for the event, ma'am. Your answers are very sensible. I'm going to watch all your answers in the YouTube on the way. Please continue speaking something, ma'am. Thank you. Yes, sir. Because she's the Mataji, sir. విజయ్ గారు, అంటే వన్ వీక్ ఇక్కడ డిలే లేట్ గా రిలీజ్ చేస్తున్నారు కదా తెలుగులో. Yes, sir. రీజన్ ఏంటంటే because we wanted to promote the movie, sir. We didn't have the time to complete. We didn't get the censor also. The CG is not done. When I release a movie in Telugu, I wanted to do it should look exactly like a Telugu movie, so we completely changed all the number plates and everything. That process didn't complete, and we have to get the censor from Central, sir, from Delhi. So I different Bombay, so that also got delayed. That's the reason why. విజయ్ గారు, ప్రాపర్ తెలుగు టైటిల్ తో వస్తే ఇంకా బాగా రిజిస్టర్ అయ్యేమో అనిపిస్తుంది కదా. కాదు బూకీ, బూకీస్ ప్రాపర్ తెలుగు టైటిల్ తో వస్తే ఇంకా బాగా రిజిస్టర్ అయ్యేదేమో జనాకని. పూకీ అనేది కూడా ఇట్స్ స్లాంగ్ అండి. వెన్ యూ కాల్ సంబడి పూకీ, ఇట్స్ టుడేస్ క్యూటీ అన్నట్టు. సో దాన్ని మీకు నాకు మా అయిపోయింది ఏం అనుకున్నాను తెలియట్లేదు, కానీ యంగ్స్టర్స్ లో చాలా వాడుక అయిన పదం అంట ఇది. Okay. Thank you, sir. I will come and meet you soon. Thank you so much, sir. Ma'am, you please continue with your speech, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. లక్ష్మి గారు, స్పీచ్ క్వశ్చన్ అయిపోయింది. స్పీచ్ ని కూడా సెన్సార్ చేయొచ్చు అని ఇప్పుడు
సమాధానాన్ని కూడా ఆన్సర్ కూడా సెన్సర్ చేయొచ్చు అని ఇప్పుడే నేను తెలిసింది. నేర్చుకున్నానండి బాబా. ఎక్కడి నుంచి మైక్ వస్తుందో, ఎక్కడ కెమెరాలు ఉంటున్నాయో ఈ మధ్య తెలియట్లేదు. ఏమండి, మీరు అడిగిన చాలా పెద్ద క్వశ్చన్ కి నేను చెప్పే చిన్న సింపుల్ ఆన్సర్, యూ డూ యూ. నీకు ఏది సంతోషం అనిపిస్తే, ఇద్దరు ఒకే థాట్, ఒకే భావన, ఒకే ఇష్టం, ఒకే ఫ్యూచర్ అనుకొని కలుసుకుంటారు ఇన్ దర్ 20s. ఇద్దరు అదే ప్రయాణంలో ఉంటేనే ఆఫ్ దట్ కమిట్మెంట్ ఇట్ గోస్ ఫర్దర్. ఎక్కడో ఒక దగ్గర either the wife or the husband, if they slack, when they take a marriage for granted, ఏముందిలే అని, that's where the downfall happens. Sometimes you separate like this, sometimes you separate like that. But so it all depends on each person అండి. కొంతమంది they say no matter what till the end of life. నేను ఎంత సఫర్ అయినా పర్వాలేదు, నన్ను ఎన్ని కోట్లు కొట్టినా పర్వాలేదు, నన్ను ఎంత చంపినా పర్వాలేదు, నేను ఆయనతోటే ఉంటానని. ఏడండి, దట్స్ యువర్ లైఫ్. దెర్ ఆర్ సమ్ గర్ల్స్, తప్పడ్ అనే సినిమా చూసి నేను అద్భుతం అన్నా. ఎస్, యూఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు హిట్. హూ గివ్స్ యూ దట్ రైట్? మా అమ్మ నాన్న తర్వాత మా అమ్మ నాన్నని నన్ను తాకనప్పుడు నువ్వు ఎవరవుతావు చెయ్యి లేపడానికి కూడా. I was a big supporter of Thappad. That's where I stand. No man, no woman. You should have your own self-respect, and so it's you do you. Ante. అంటే ఈ సినిమా ఆఫర్ అండి ఇక్కడే అండి. ఈ సినిమా ఆఫర్ ఇన్స్టా చూసి ఇచ్చానని చెప్పేసి డైరెక్టర్ గారు అన్నారు. అంటే ఎలాంటి దాపరికాలు లేకుండా ఉండటం వల్లే మీకు ఆఫర్ వచ్చిందా? రోల్ కూడా అలాగే ఉంటుంది సినిమాలో? అంటే నేను అదే అన్నాను కదా, ఫస్ట్ నేను వెళ్ళినప్పుడు సైకాట్రిస్ట్ నేను చాలా ఒఫిషియల్ గా ఉండాలి, ఏం జరుగుతుందమ్మా అనుకుంటా. ఆయన సగం హాఫ్ డే చూసాడు, ఇలా కదమ్మా ఇంకొంచెం ఏంటండి, ఎందుకంటే సైకాట్రిస్ట్ ఏం చేస్తారని. తర్వాత ఆయనే ఓపెన్ అయిపోయాడు, కాదమ్మా నువ్వు ఇన్స్టా రీల్స్ లో చేస్తావు చూడు, అలా కావాలని. ఐ వాజ్ లైక్, సార్ నేను అలాగే ఏ సినిమాలోనూ చేయలేదు సార్, నా మొహం చూస్తేనే సీరియస్ రోల్ చేస్తున్నారు అని. సో ఇంకా ఆయన నాకు ఆ డోర్ ఓపెన్ చేశాక ఇంకా ఐ వెంట్ ఫ్లయింగ్. సో ఏంటండి రోల్స్ విషయంలో ఆర్ యూ సాటిస్ఫాక్టరీగా ఉన్నారా? ఇంకా రావాలి అని కోరుకుంటున్నారా? ఎట్లా? నేను ఇంకా తప్పటడుగులు వేస్తున్న ఫీలింగ్ అండి. ఏదో సంవత్సరానికి సినిమా చేస్తూ ముసలిదాని అయిపోతున్నా. ఇంకా చాలా సినిమాలు రావాలని కోరుకుంటున్నానండి. తెలుగు వాళ్ళందరికీ చెప్తున్నాను నేను. లక్ష్మి, ఎందుకు సార్, ఎందుకండి తెలుగు వాళ్ళు ఎందుకు మీకు అవకాశాలు ఇవ్వట్లేదు? ఏమో అండి, తెలుగు వాళ్ళకే ఇవ్వట్లేదు. నేను ఎప్పుడు కొట్టుకునేది. ఈ సినిమా పర్టికులర్ గా ముంబైలో 2 లాంగ్వేజ్ లో డబ్బింగ్ చెప్పడానికి కారణం ఏంటి? అక్కడ డబ్బింగ్ చెప్పడానికి కారణం ఏంటి? అంటే ప్రొడక్షన్ కి అదే చీప్ గా అనిపించింది ఉంటుంది. ఒక ఫ్లైట్ టికెట్ తోటి అయిపోయేది. ఇప్పుడు నేను వచ్చాను అనుకో బ్యాండ్ మేళం. సో ఇట్ వాస్ జస్ట్ ఈజియర్, ట్రూత్ బి టోల్డ్. నేనే అడిగాను, ఒక్క రైటర్ ఇక్కడికి వస్తే అయిపోద్ది కదా. ఇప్పుడు నేను వచ్చి, అండ్ ఎస్పెషలీ నేను ఇష్టపడను రావడానికి పాపను వదిలేసి. లాస్ట్ మినిట్ అక్కడికి వచ్చి జరిగే పనులన్నీ అక్కడికే పిలిపించుకుంటున్నాను అందరినీ. అంటే జనరల్ గా ఇప్పుడు బొంబాయి వెళ్ళి ఇది వరకు ఇక్కడ తెలుగు అమ్మాయిలు కూడా అక్కడికి వెళ్ళి హీరోయిన్లు అవ్వాలని కోరుకుంటారు. ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి హీరోయిన్లు కావాలని కోరుకుంటారు. ఆ డిఫరెన్స్ కూడా మీరు ఏం చెప్తారు? నేను అదే అన్నాను కదా, ఒక లాంగ్వేజ్ అనేది ఉండకూడదని. ఇప్పుడు సాయి పల్లవి హిందీలో చేస్తుంది, మలయాళం అమ్మాయి, సమాంత తమిళ అమ్మాయి హిందీలో ఉంది. సో ఇట్స్ జస్ట్ రిప్రజెంటేషన్. మంచి యాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు, ఇప్పుడు రవీనా టండన్ కూతురు డాడీ కూతురుగా చేస్తుంది. సో డాడీ వాళ్ళ ఇద్దరు కలిసి చేస్తున్నారు ఒక సినిమా, రవీనా టండన్ కూతురు డాడీ. సో ఇట్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్ టు సీ క్రాస్ కల్చర్స్. ఇలా ఇంకా జరగాలి, అప్పుడే మనం అందరం కలిసి ఒక సినిమా అవుతాం, ఈ వుడ్డు ఆ వుడ్డు కాకుండా. గణేష్ గారు కాదండి, మీరు యాక్చువల్ గా మీరు ప్రొడ్యూసర్ కదా, ప్రొడ్యూసర్ గారికి ఏం అవకాశాలు ఇస్తాలేమని అయిపోయిందండి నా ప్రొడ్యూసింగ్. ఓన్లీ యాక్టర్ ఆవిడ దగ్గర నుంచి. ఇప్పుడు నాకు ఏమైనా స్క్రిప్ట్ పంపిస్తుంటే ప్రొడ్యూసర్ ఎవరన్నా అడుగుతున్నా, కథ ఎలా ఉందని అడగట్లా, ప్రొడ్యూసర్ అన్నాడా అంటే మీరు ఒకసారి వింటే బాగుంటుంది. నేను విన్నాను ప్రొడ్యూసర్ తో పాటు రెండు. కాదు, ఇన్నాళ్ళు చెక్లు తీసుకున్న ఆవిడ దగ్గరికి చెక్లు ఏమి ఇస్తామని. అందుకే తమిళకి వెళ్ళి అక్కడైనా వస్తున్నాయి చెక్లన్నీ. కాదండి, డబ్బులు పోగొట్టుకున్నారా సినిమాలతో? 100% అండి. అయ్యో, 5 ఏళ్ల క్రితం తీసిన సినిమా అప్పులు ఇంకా కట్టుకుంటున్నాను, అందుకే వేరే సినిమాలు తీసేది కవర్ అవుతుందేమో అని. ఎస్ గణేష్ గారు, వాళ్ళని కూడా 2-3 క్వశ్చన్స్ అడిగితే బాగుంటుంది. గణేష్ గారు చెప్పండి. ద మెయిన్ రీజన్ ఆఫ్ షోకేసింగ్ ఇన్ దిస్ యాజ్ ఎ బ్రేకప్ అని ఒక థీమ్ తీసుకున్నారు మీరు. సో డ్యూ టు ఈగో, మిస్అండర్స్టాండింగ్, సమ్ బ్రేకప్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్. హౌ యు ఆర్ రిజెంబ్లింగ్ దిస్ టు ద ప్రెజెంట్ యూత్ ఇన్ దిస్ మూవీ?
ఇప్పుడు చాలా చాలా అబ్బాయి అమ్మాయి లవ్ చేస్తున్నారు, మళ్ళీ చిన్న క్లాస్ లో చిన్న ఈగోతో బ్రేకప్ చేస్తున్నారు కదా సార్. దాంట్లో నుంచి ఎలా మూవ్ ఆన్ అయ్యి, ఎలా ఆ ప్రాసెస్ ఎలా ఎంజాయ్ చేసి ఎలా అవుట్ బయట వెళ్తున్నారు కదా, అదే ఈ స్టోరీ సార్. బ్రేకప్ నుంచి ఎలా ఆ ప్రాసెస్ మూవ్ ఆన్ చేసినదే ఈ స్టోరీ. And how Vijay Antony gar cameo is going to be represented on the screen, and he is a villain as per the showcasing some edo tinal training తీసుకోవడం some akkada, and some of my friend has seen in the Tamil, he has seen that she, after the breakup she went to the some so I won't be reliving much, but how the తెలుగులో అలా కాదు సార్, తెలుగులో చేంజ్ ఉంది సార్, తమిళ్లో తెలుగు చేంజ్ ఉంది సార్. coming to you, after the Margan you have reached some next standard of your films, like so many offers have come to you have as per my inside sources. So is there any sequel for the Margan? Any sequel for Margan? Nothing planned as of now, but if Leo sir has a very good script, ఖచ్చితంగా చేసేస్తాం. Another thing, have you faced any nostalgic moments while shooting in this? While shooting in this, Any nostalgic youth moments? Or Yeah. any? బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ విత్ లక్ష్మీ పంచం. కానీ దాని తప్ప మార్గం లో కూడా నీళ్ళలోనే ఉన్నాను, ఈ ఫిల్మ్ లో కూడా నీళ్ళలోనే ఉన్నాను. అది ఏ నీళ్ళు అనేది మీరు ఫిల్మ్ చూసే చెప్పాలి. Showcasing that in the poster is some anime kind of thing. Like as you said, Korean drama and చెప్పారు ఇందాక. So how anime is related in this film? అనిమే ఇస్ అనిమే డైరెక్ట్ గా రిలేటెడ్ కాదండి, అది వచ్చి ఒక స్మాల్ ఒక మాంటేజ్ లో వచ్చిపోతుంది, కానీ క్యారీ సమ్ ఇంపార్టెన్స్. బట్ అనిమే వల్ల ఈ కథ మారిపోతుందా అని ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ గా ఉంటుందా, ఇట్స్ జస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అంతే. లక్ష్మి గారు, సో యాక్సెప్టింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ ఈజ్ అంటే ఇది రిలవెంట్ గా ఉండడానికి, రెలవెన్స్ తీసుకోవడానికి ఇది మీరు ప్లే చేస్తున్న పాట అనుకోవచ్చా? I'm an actor. I always want to be relevant. చిన్న పెద్ద నేను ఎప్పుడు చూడలేదు మా. I only get surprised when I get questions like this. I've done movies where I've been in only one scene. I've done movies where I'm there throughout. నాకు క్యారెక్టర్ నచ్చాలి కానీ ఐఎమ్ నాట్, నేను ఎంతసేపు ఉన్నాను అని చూడను, వచ్చినంతసేపు బాగా చేశానా లేదా. అంటే సబ్జెక్ట్ వైజ్ ఇది ప్రాపర్ గా ఒక జెన్సీ కనెక్ట్ ఫిల్మ్ కదా. నేను అంత అనుకోలేదండి. విజయ్ ఆంథనీ గారు ఫోన్ చేశారు, డేట్లు ఎప్పుడు అడిగారు, వెళ్ళిపోయాను అంతే. కథ మీద కూడా లేదు నాకు, బికాస్ నోయింగ్ ద ప్రొడక్షన్ హౌస్, నోయింగ్ ద కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ దట్ దే మేక్, I know they will do right by me. By now I know that much, so there has to be some trust somewhere, no? That's why. అజయ్ గారు హాయ్ అండి. ఎలా ఉన్నారండి? నేను బాగున్నాను, మీరు ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారు. Yeah. యాక్చువల్ గా అంజలి గారు సపోజ్ టు యాక్ట్ ఇన్ ఈ ఫిల్మ్. నాకు తెలుసు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సారీ ఫర్ దట్. అయ్యో ఇట్స్ ఓకేనండి, ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్. సో మంచిగా బుక్ నడుస్తుంది. మార్గన్ లో ఇట్స్ వెరీ ఇంటెన్స్ అండ్ సీరియస్ క్యారెక్టర్. ఇందులో వచ్చేసరికి ఇట్స్ కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ టు ప్రతి ఒక్క కుర్రాడికి కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. మీరు అంటే పర్టికులర్ గా ఈ క్యారెక్టరేషన్ ని పికప్ చేసుకోవడానికి ఇస్ దర్ ఎనీ సజెషన్స్ తీసుకున్నారా, ఆర్ ఎల్స్ ఓల్డ్ సినిమాస్ ఏమైనా చూసి పర్టికులర్ గా? లేదండి, నా లైఫ్ ఒక సజెషన్, నా లైఫ్ ఒక రెఫరెన్స్ పాయింట్ ఈ ఫిల్మ్ కి. యాక్చువల్ గా ఈ స్క్రిప్ట్ ని when I was reading, అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ లో I was able to relate to the script. అండ్ నేను మాత్రం కాదు, మీరు చెప్పేలాగా అన్ని కుర్రాలు కరెక్ట్ అన్న వర్డ్, ఇస్ ఇట్ అ బ్యాడ్ వర్డ్ సార్? నో, ఓకే, సారీ, ఇట్ సౌండ్స్ వెరీ హార్ష్. కానీ ఎనీ పర్సన్, ఎనీ గర్ల్, ఎనీ బాయ్, ఎనీ వన్ హూ హ్యాస్ అ ఫ్రెండ్ హూస్ ఇన్ లవ్, ఎనీ పేరెంట్ హూ హ్యాస్ అ చైల్డ్ హూస్ ఇన్ లవ్, అండ్ ఇది ఈ ఫిల్మ్ చూసి ఓవర్ విల్ బి ఏబుల్ టు రిలేట్ టు దిస్. ఎందుకంటే they'll be able to tell you, they'll also have this point that you have taken my film, whatever I'm seeing on screen is basically my life, so you have taken my film is the kind of a thought anyone will get after seeing this film. So that is how relatable this film was, even to me personally. ఓకే, డైరెక్టర్ గారు, దీస్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ చూసిన తర్వాత థియేటర్ నుంచి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఏదో ఒక పాయింట్ ని త్రూ అవుట్ తీసుకెళ్ళడమో లేకపోతే మైండ్ లో పెట్టుకోవడం లాంటిది జరుగుతుంది. సో బూకీ చూసిన తర్వాత అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద పాయింట్ థియేటర్స్ నుంచి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఇస్ దర్ ఎనీ పర్టికులర్ థింగ్ దట్ దే టేక్ ఆఫ్? They will throw the egos, first of all. They won't keep the egos inside. They will blast it immediately. See, in this story, ఆ అమ్మాయి అబ్బాయి
ఆ టైంలో బ్రేకప్ చేసిన టైంలో ఒక 5 minutes థింక్ చేసి ఆ సారీ చెప్తూనే అన్ని ఓవర్, స్టోరీ కాదు బట్ ఆ సారీ ఆ ఈగో ఉంది కదా, అదే ఈ స్టోరీ డ్రైవింగ్ చేస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. Dhanush, how much you related to this character? You looking very tough on the screen. నాకు ఇది టఫ్ గా లేదు యాక్ట్ చేయడానికి. మీరు చాలా టఫ్ గర్ల్ లా కనిపిస్తున్నారు స్క్రీన్ లో. టఫ్ గా అని ఓకే, దట్స్ మై క్యారెక్టర్. సో యాక్చువల్లీ భయంకరంగా నాకు రిలేట్ అయింది క్యారెక్టర్. అవును, ఎందుకంటే లేదండి బాగుంది అది. భయంకరంగానే ఎప్పుడైనా ఫిల్మ్ చాలా చాలా రిలేట్ అయింది. భయంకరంగా బాగుంది. ఒక్కొక్క సీన్ నేను యాక్ట్ చేసేటప్పుడు ఇది నేను కూడా ఆ రోజు చేసిన అని నాకు అనిపించింది. సో అలాగా నాకు రిలేట్ అయింది ఒక్కొక్క సీన్ కూడా. చాలా ప్రామిసింగ్ గా ఉన్నారు ఆన్ స్క్రీన్. అంటే మీరు సోషల్ మీడియాని ఉన్న ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కారణమైందా ఆపర్చునిటీ? అవును, మా రీల్స్ చూసి విజయాంత్ని సార్ నాకు కాంటాక్ట్ చేసి ఆడిషన్ కి రమ్మని పిలిచారు. నేను ఆడిషన్ కి వెళ్ళి ఆడిషన్ చేసి ఈ ఛాన్స్ నాకు దొరికింది. సార్ మీరు రీల్స్ ఎక్కువ చూస్తుంటారా సార్? విజయాంత్ని సార్ చూసి విజయాన్ని సరే సజెస్ట్ చేస్తున్నారు ధనుష వచ్చి. సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ మనకి మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమాకి వచ్చినప్పుడు చాలా మంది తేలిపోతుంటారు కదా. వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ధనుష్ అబౌట్ ధనుష? చాలా మంది అర్థం కావట్లేదు. She has outperformed this role, Andy. No other person, as far as I know, would have been able to pull this off. And we searched for a lot of heroes in this film. Almost in a 30 to 40 people. This hunt went on for months altogether. That's one of the reasons why we weren't able to shoot the film as well. Kani Dhanusha laga oka artist we were really fortunate to have, and I don't think anyone would have been able to do this role better than Dhanusha. ఈ క్యారెక్టర్ చాలా ఛాలెంజెస్ ఉంది సార్. మీరు మూవీ చూసిన టైంలో మీకు తెలుసు ఎలా అమ్మాయి చేస్తుంది. సో లక్ష్మి గారు ఈ క్యారెక్టర్ అనేది ఒక లైటర్ వేగా అనిపిస్తుంది నేను ట్రైలర్ చూసినంత వరకు. హౌ మచ్ యూ ఎంజాయ్, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి? మాకు ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ మీ క్యారెక్టర్ తో దొరుకుతుంది అనుకుంటున్నాను. నేను కామెడీ చాలా బాగా చేస్తానండి. కెమెరాలు ఆన్ ఉన్నాయి కదా, సో I really enjoyed doing comedy. నా నెక్స్ట్ సినిమా కూడా I thought that would be my first. అది ముందు వస్తుంది, ఇది తర్వాత వస్తుంది అనుకున్నా. బట్ ఇంకో 2 weeks లో లేచింది మహిళా లోకం అని ఇంకో సినిమా వస్తుంది. దాంట్లో అయితే ఫుల్ ఆన్ నేను అసలు రెచ్చిపోయాను ఆ సినిమాలో కామెడీ. చాలా బాగా వచ్చింది అంటున్నారు ఆ సినిమా కూడా. సో I hopefully my next few films will be comedy and in a lighter way. Lakshmi garu. Hi Andy. Hi, how are you? This is Rani. Sorry. వీళ్ళిద్దరిలో స్టార్టింగ్ ప్రోమో ఒకటి చూపించారు. మోస్ట్ ఇరిటేటింగ్ అన్నమాట అజయ్ గారికి తను వేసే క్వశ్చన్స్ అన్ని. సో అలా మోస్ట్ ఇరిటేటెడ్ పర్సన్స్ ఎప్పుడైనా మీరు కలిసారా? అండ్ వీళ్ళిద్దరిని ట్రీట్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు సో ఎక్కువగా ఇబ్బంది పడిన మూమెంట్ ఏంటి? మ్యామ్ యాక్చువల్లీ నన్ను కలిసారు. అప్పుడు ఐఎమ్ ద మోస్ట్ ఇరిటేటింగ్ పర్సన్ యు మెట్. No. You just told me, ma'am, ఒక 5-10 minutes ముందు. No. Naughty fellow I said, not irritating. Now you're irritating me. No, they were just too amazing. The first part of the question ఏంటి? మోస్ట్ ఇరిటేటింగ్ పర్సన్ ఎవరినైనా కలిసి? ఓ యా, ఎవ్రీడే తగులుతానే ఉంటారండి. అది దాటుకొని లైఫ్ లివ్ చేయడమే లైఫ్. ఇరిటేషన్ లేకుండా ఎలా? అప్పుడే మనకు గుర్తొస్తుంది నేను చేసే మెడిటేషన్, నేను నమ్ముకున్న దేవుళ్ళు. సో ఇట్స్ కాన్స్టెంట్ వెన్ ఆ ట్రిగర్స్ ఉంటానే ఉంటాయి కదా. అండ్ వెన్ యూర్ అవుట్ దేర్, మన ఇంట్లోనే మన లోపలే ఉంటే ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది. రోజుకి ఒక కొత్త ప్లేస్ లో ఉండేదాన్ని నేను. ఎవ్రీ డే ఇస్ అ న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్. సో
you have to be willing to roll with the punches and the challenges. So irritation is there all the time. అజయ్ గారు, అజయ్ యా ట్రైలర్ వాస్ టూ గుడ్, చాలా బాగుంది. అండ్ మెయిన్ గా ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఉన్న జనరేషన్ లో లవ్ అనే దానికి చాలా షిప్స్ అనేవి వచ్చినాయి, లైక్ రిలేషన్షిప్, సిచ్యువేషన్షిప్, ఇలా ఫ్లటేషన్షిప్ అని. సో విచ్ షిప్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్? Gym membership. ఫ్రెండ్షిప్ అండి. యాక్చువల్ గా మీ పార్ట్నర్ ని ఇఫ్ యూర్ ఏబుల్ టు మేక్ యువర్ ఫ్రెండ్, దట్స్ నథింగ్ మోర్ దట్ యూ కెన్ ఆస్క్ అవుట్ ఆఫ్ లైఫ్. Having a friend as a partner, having someone who can share things with as a partner. Partner or friend should not be two different personalities. They should be in one person. And if you're fortunate to get that, that is more than enough in life. Nothing else is needed. ఆల్ ది బెస్ట్. చాలా బాగుంది. లక్ష్మి గారు, చెప్తాండా. సారీ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా రోజుల తర్వాత స్క్రీన్ మీద చూసాను, చాలా హ్యాపీగా ఉంది. థ్యాంక్స్. సో అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ మీరు అండ్ సోషల్ ఇష్యూస్ మీద కూడా అప్పుడప్పుడు కొంచెం రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు కాబట్టి రీసెంట్ గా ఒక ఇష్యూ నడుస్తుంది, మీకు ఐడియా ఉంటుంది, బన్ ఇష్యూ. ఒక కోవా బన్ ఇష్యూ ఒకటి నడుస్తుంది. రమ్మన్నా